വെനീസ് എഡ്യൂക്കെയറിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ എൻ്റെ മർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസിൻ്റെ സീരീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് 10ൻ്റെ എക്സാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരമാവധി എനിക്കിത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ 90 ബസാനിയോയുടെ ഡയലോഗ് മുതൽ, അതായത് ബസാനിയോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ദ കാസ്കറ്റ്. അപ്പം കാസ്കറ്റ്സിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ്, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ കമ്പാരിസൺസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, the Bassanio's dialogue. So may the outward shows be least themselves, the world is still deceived with ornament. In law, what please so tainted and corrupt, but being seasoned with a gracious voice, obscures the show of evil? In religion, what damned error, but some sober brow will bless it and approve it with a text, hiding the grossness with fair ornament? There is no vice so simple, but assumes some mark of virtue on his outward parts. How many cowards whose hearts are all as false as stairs of sand wear yet upon their chins the beds of Hercules and frowning Mars, who inward searched have livers white as milk, and these assume but whalers' excrement to render them redoubted. Look on beauty, and you shall see its purchased by the weight, which daring works a miracle in nature, making them lightest than were most of it. So are those crisp, sneaky golden locks which make such wanton gambols with the wind upon supposed fairness, often known to be the dowry of a second head, the skull that bred them in the sepulchre. Thus ornament is but the gilded show to a most dangerous sea, the beauteous scarf veiling an Indian beauty, in a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest. Therefore, thou gaudy gold, hard food of Midas, I will none of thee, nor none of thee, thou pale and common drudge between man and man, but thou meagre lead, which rather threatenest than doth promise aught. Thy paleness moves me more than eloquence, and here choose I, joy be the consequence. സോ ഈ ഒരു സീനിൽ ഫൈനലി ബസാനിയോ കാസ്കറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സോ ആദ്യം ആൾ കാസ്കറ്റ്സിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ഒരാളുടെ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ഭംഗിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീഴാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസസ് ക്യാൻ ബി ഡിസെപ്റ്റീവ്. അവർ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാവാം, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ചതി ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് പുറമേ കാണുന്ന ആ ഭംഗിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീഴാൻ പാടില്ല. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 3-4 എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു വക്കീലിനെ പറ്റി. എങ്ങനത്തെ വക്കീൽ? A lawyer who has a very gracious voice and a very stylish look. അങ്ങനത്തെ ഒരു വോയിസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു വക്കീലിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളുടെ ആ സ്മാർട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ആ ഒരു ലുക്കിൽ അങ്ങ് വീണു പോകും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങേര് പോയി വാദിക്കുന്ന കേസ് ചിലപ്പം ഒട്ടും വളരെ മോശമായ ഒരു കേസാവും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് ഗുണം? ഇത്രയും നല്ലൊരു ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആൾ പോയി ഒരു തെറ്റായ കേസാണ് വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പിയറൻസും കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നൽകാൻ പറ്റുക? സെക്കൻഡ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ഈസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ who have a very grave face, who have very serious face. They can be the preachers who give out a long speeches to different people. പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു സോബർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ ചിലപ്പം ചതി ഉണ്ടാവാം. The look might be very sober and very serious. They look like very knowledgeable person, but inside അവർക്ക് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ആൻഡ് he's also saying that there is a reason why, because there are some wise people who pretend to be very virtuous and they pretend as if they do virtuous acts, but inside they may be very vicious. They may be
people who do all the wrong acts. So outward appearance ഒരിക്കലും വീഴാൻ പാടില്ല. Then again he is talking about the same brave people who put on the face of a Hercules or frowning mass. ഹെർക്കുലസിൻ്റെ ഗ്രേവ് ഫേസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ആയ മാസിൻ്റെ ഫേസ് പോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ അവർ ബ്രേവ് ആണെന്ന് കാണിച്ച് നടക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ ലിവേഴ്സ് വിൽ ബി വൈറ്റ് ആസ് മിൽക്ക്. ഇനി എലിസബത്ത് നിറയിൽ ലിവർ ആസ് വൈറ്റ് ആസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീരുക്കൾക്കാണ് ലിവറിൻ്റെ കളർ വൈറ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുക എന്നായിരുന്നു ഒരു ധാരണ. സോ നല്ല വീരനായ ഒരാളുടെ ലിവറിൻ്റെ കളർ എപ്പോഴും റെഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബ്രേവറി പുറത്ത് കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലിവർ, അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്നും അവർ കോവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ബസാനിയോ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഇൻസൈഡ് ബ്യൂട്ടി ഇല്ല. അവർ മേക്കപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയേക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ ബ്യൂട്ടി ഈസ് നത്തിങ് in front of the outer beauty. Outer beauty is all made up, and from inner side they might be very bad. So here he is saying that the ladies who deck up themselves with a lot of costly costumes which can be purchased from the market, they use the wigs in order to get a good hairstyle. And ആ വിഗൊക്കെ എവിടെ നിന്നാവും വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്, എവിടെ നിന്നാവും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വിഗ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്? ഒരു പക്ഷേ ഡെഡ് ബോഡീസിൻ്റെ തലയിൽ നിന്നും എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മുടിയിൽ നിന്നുമാവും ആ വിഗ്സ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. സോ ഓഫൻ നോൺ ടു ബി ദ ഡൗറി ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഹെഡ്, അതായത് മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ ഹെഡിൽ നിന്നും എടുത്തേക്കുന്ന മുടി വെച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്സ് ആവും വലിയ സ്റ്റൈലിൽ ഇവർ തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയും പിന്നെ അവരുടെ ഗോൾഡൻ മുടി അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് വീഴുമ്പം അവർക്ക് വളരെ ഭംഗി തോന്നുന്നതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഡെക്കപ്പ് കാരണമായിരിക്കും. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേഞ്ചറസ് സീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് തോന്നില്ലായിരിക്കും ഈ ഒരു സീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിവർ ഇത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചിലപ്പം പുറമേ കാണുമ്പം വളരെ ശാന്തമായി കാണുന്ന കടൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഭീകരമായി നമുക്ക് തോന്നുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂട്ടി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ലേഡീസിനെയാണ്. അവരുടെ മുഖം എപ്പോഴും ഒരു സ്കാർഫ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടി വയ്ക്കും. അത് കണ്ടാൽ തോന്നും that they are extremely beautiful. That is why they have covered their face. So ഈ കാരണത്താൽ ഞാൻ ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസിൽ വീഴാൻ പോകുന്നില്ല. ഗോൾഡ് കാസ്കറ്റ്, ഞാൻ മിഡാസിനെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച്, മിഡാസ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ഗോൾഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരദാനം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ വരദാനം കൊടുത്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ആൾക്കൊരു അഭിശാപമായി മാറിയിരുന്നു. ആൾ തൊടുന്നത് ഒക്കെ എന്തായി, ഗോൾഡായി മാറി. ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി. ഫുഡ് തൊടുമ്പോഴത്തേനും അത് ഗോൾഡായി മാറും. സ്വന്തം മകൾ വന്ന് അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അച്ഛൻ മകളെ തൊട്ടപ്പോൾ മകളും ഗോൾഡായിപ്പോയി. അങ്ങനെ മിഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഗോൾഡെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നിന്നെയുമില്ല. ഓ pale and common drudge. This is referring to the silver casket. Why pale and common drudge? Because the silver is used for making coins. അപ്പം ഈ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സിൽവർ കോയിൻസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നീ വളരെ കോമൺ ആണ്. നീ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. യു ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫ്രം മാൻ ടു മാൻ. അതുകൊണ്ട് നിന്നെയും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം ഏറ്റവും ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലെഡ് കാസ്കറ്റാണ്. I think something serious is there in this lead casket, who seems to be having a sort of threaten in itself. So let me just move on to the lead, and ഞാൻ നിന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെഡ്. എനിക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആവട്ടെ നിന്നിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസാനിയോ goes and tries to open the lead casket. ഇതൊക്കെ സൈഡിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പോഷ്യ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വയം പറയുകയാണ്, ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷൻസും ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡൗട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പം കാറ്റിൽ പറന്നു പോയി. എൻ്റെ എല്ലാ പേടിയും
പറന്നകന്നു പോയി. And then she is so elated, she is so happy that she is praying to God, ഭഗവാനെ എന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം എക്സ്റ്റസിയിലോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കരുതേ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഞാൻ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് കൺട്രോൾ തരണമേ, എനിക്ക് അധികം സന്തോഷം വരാണ്ടിരിക്കാൻ, കാരണം എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, വല്ലാണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വല്ലതും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബസാനിയോ ആ ലെഡ് കാസ്കറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വായിക്കുകയാണ്. വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പോർഷ്യയുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് കിട്ടും. ഇനി ആ പോർട്രേറ്റ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് MCQ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സെഡ്? What find I here, opening the lead casket? Fair Portia's counterfeit? What demigod hath come so near creation? Move these eyes, or whether riding on the balls of mine seem they in motion? Here are severed lips parted with sugar breath, so sweet a bar should sunder such sweet friends. Here in her hairs the painter placed the spider, and hath woven a golden mesh to entrap the hearts of men, faster than gnats in cobwebs. But her eyes, how could he see to do them? Having made one, methinks it should have power to steal both his and leave itself unfurnished. Yet look how far the substance of my praise doth wrong this shadow in underprising it. So far this shadow doth link behind the substance. Here is the scroll, the continent and summary of my fortune. So he opens the casket and he finds Portia's counterfeit. പോർഷ്യയുടെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈയാണ് ഈ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്താ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിക്കുകയാണോ? ഈ ചുണ്ടുകൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. they are parted, they are separated like two good friends. എന്തിനു വേണ്ടി? so that the portrait can take a breath. And മുടി വരച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്, they are just like spiders which have golden mesh in it. okay, and golden ത്രെഡും കൊണ്ട് വരച്ചേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു സ്പൈഡറിൻ്റെ വെബ് പോലെയാണ് മുടി വരച്ചേക്കുന്നത്. ഈ വെബിൽ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് മെൻ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ട്രാപ്ഡ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ നാറ്റ്സ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ കോബ്വെബ്സ്. അതായത് ഒരു ചിലന്തി വലയിൽ പ്രാണികൾ പോയി എൻട്രാപ്പ് ആവുന്നേക്കാട്ടി സ്പീഡിൽ ഈ പോർട്രേറ്റിൽ വരച്ചേക്കുന്ന പോർഷ്യയുടെ മുടിയുടെ ഭംഗിയിൽ കുറേ മെൻ അവരുടെ ഹാർട്ട്സ് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ഹർ ഐസ്, പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി? കണ്ണ് ഒരെണ്ണമേ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരച്ച ആൾ ഒരു കണ്ണ് മാത്രം വരച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കണ്ണ് വരച്ച ആൾ ആദ്യത്തെ കണ്ണ് വരച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ കണ്ണിലുള്ള ഭംഗി കാരണം, ഈ കണ്ണിലുള്ള പ്രകാശം കാരണം വരച്ച ആളുടെ പെയിൻറ്ററിൻ്റെ 2 കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും. യെറ്റ് ലുക്ക് ഹൗ ഫാർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൈ പ്രേസ് ഡോത്ത് റോങ് ദ ഷാഡോ ഇൻ അണ്ടർപ്രൈസിങ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാലും ഇത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പോർഷ്യയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ portrait is underpriced in front of the original Portia. This is what he says. So he is describing the portrait that he has found in the lead casket. അണ്ടർപ്രൈസിങ് ഇറ്റ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോർട്രേറ്റിനെയാണ്. അതായത് ബസാനിയോ പറയാണ്, എനിക്ക് ഈ പോർട്രേറ്റിനെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളൊരു പോർട്രേറ്റാണിത്. പക്ഷേ ഈ പോർട്രേറ്റ് ഒറിജിനൽ പോർഷ്യയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. സോ അണ്ടർപ്രൈസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫറിങ് ടു ദി പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് പോർഷ്യ. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസാനിയോ ആ ഒരു പോർട്രേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വാചകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്
പോഷ്യയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നു, ഇതിനകത്ത് വായിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നീ സ്വയം അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുള്ളൂ. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു മത്സരത്തിലാണ്. ഞാൻ ജയിച്ചുവെങ്കിലും എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആൾക്കാർ ചുറ്റും നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ ഞാൻ ജയിച്ചതിൽ ഓളിയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നീ അത് സമ്മതിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് നീ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് തൃപ്തിയാവുകയുള്ളൂ, എനിക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞ് പോഷ്യയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പോഷ്യ പറയുന്ന ഈ ഡയലോഗ്, പേജ് നമ്പർ 94 പോഷ്യയുടെ ഡയലോഗ് ഇസ് അഗൈൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനകത്തൊന്നും വളരെയധികം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഷീ സേയിങ്? യു സീ മീ ലോർഡ് ബസാനിയോ വേർ ഐ സ്റ്റാൻഡ് such as I am, though for myself alone I would not be ambitious in my wish to wish myself much better, yet for you I would be troubled 20 times myself, 1,000 times more fair, 10,000 times more rich, that only to stand high in your account. I might in virtues, beauties, living friends exceed account, but the full sum of me is sum of something which to term in gross is an unlistened girl, unschooled, unpracticed. Happy in this, she is not yet so old, but she may learn. Happier than this, she is not bred so dull, but she can learn. Happiest of all is that her gentle spirit commits itself to yours to be directed, as from her lord, her governor, her king. Myself and what is mine to you and yours is now converted, but now I was the lord of this fair mansion, master of my servants, queen over myself, and even now, but now this house, these servants, and this same myself are yours, my lord. I give them with this ring, which when you part from, lose or give away, let it presage the ruin of your love, and be my vantage to exclaim on you. പോഷ്യ സേസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ലോർഡ് ബസാനിയോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണ്ടി ആംബീഷ്യസ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ട്ണർ ആവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്നെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ട്. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് മൈ സെൽഫ് ടു ബി ട്രബിൾ 20 times. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ 20 times treble. That means 60 times what I am now. I want myself to be better than that. And എനിക്ക് ഒരു 1,000 times ഇനിയും ഫെയർ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, 10,000 times മോർ റിച്ച് ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് I might be having a lot of virtue, lot of beauty, lot of living, lot of friends, I have a lot of things around me, but അതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. ബട്ട് ഐ ആം ലൈക്ക് എ ഗേൾ ഹു ഹാസ് നെവർ ഗോൺ ടു സ്കൂൾ. ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് അധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടും എനിക്ക് നല്ല ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കമ്മിറ്റ് മൈസെൽഫ് ടു യു. ആൻഡ് താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു ഭാര്യ ആയി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്നിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു വീട്, ഈ ആൾക്കാർ, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നു മുതൽ ഇതെല്ലാം താങ്കളുടേതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു റിങ് തരുന്നു. എന്ന് ഈ റിങ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോകുന്നുവോ, താങ്കൾ ഇത് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും താങ്കൾക്ക് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം തീർന്നു എന്ന്. And then she gives him a ring. Okay, so ബസാനിയോ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസാനിയോ is saying, എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ. എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ, എൻ്റെ ഞരമ്പുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രക്തം മാത്രമേ ഇനിയും സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. കാരണം വാക്കുകൾ എനിക്കില്ല പറയാൻ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രിൻസ് ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച് എത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്പീച്ചാണെന്ന് ആൾക്കാർ
പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിനെ പോലെയാണ് ഞാൻ എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു. Okay, so I am like a beloved prince who has just now given out a fairly good speech. And എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല എൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു, ഈ റിംഗ് എന്ന് എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുമോ അന്ന് ബസാനിയുടെ ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിൽക്കുന്ന നെറീസ പറയും, ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളും ഇതേ ഒരു ടെൻഷനിലും ഇതേ ഒരു വിഷമത്തിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു, എന്താവും ഈ ഒരു കാസ്കറ്റിൻ്റെ അവസാനം എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾക്കും കൂടി അവസരം തരൂ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഗ്രേഷ്യാനോയും പറയുന്നുണ്ട്, മൈ ലോർഡ് ബസാനിയോ ആൻഡ് മൈ ജെൻറ്റിൽ ലേഡി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഷസും തരുന്നു. And there is one particular sentence which says, you can wish for, I am sure you can wish none from me. അതായത് you cannot wish for any more wish than I wish for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വിഷസിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു നല്ല അവസരത്തിൽ, ഈ ഒരു നല്ല വേദിയിൽ ഞാനും വിവാഹിതനാവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രേഷ്യാനോ പറയും. അപ്പോൾ ബസാനിയോൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയും, നിനക്കൊരു ഭാര്യനെ കിട്ടുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്കും വിവാഹിതൻ ആവാം. ഗ്രേഷ്യാനോ പറയും, ഐ താങ്ക് യു ലോർഡ്ഷിപ്പ്, യു ഹാവ് ഗോട്ട് മീ വൺ. താങ്കൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു, താങ്കൾ കാരണം എനിക്കും ഒരു വൈഫിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ കണ്ടത് മിസ്ട്രസിനെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടത് മിസ്ട്രസിൻ്റെ മെയ്ഡിനെയാണ്. ഞാൻ ആ മിസ്ട്രസിൻ്റെ മെയ്ഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. താങ്കൾക്ക് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതേ രീതിയിലാണ് ഞാനും നിൽക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ദ ഇൻറ്റർമിഷൻ ഇൻ മൈ ലവ് ഓൾസോ. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോർച്യൂണും താങ്കളുടെ ഫോർച്യൂണും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അവളുടെ മിസ്ട്രസ് എന്ന് വിവാഹിതയാവുന്നു അന്ന് മാത്രമേ അവളും വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇന്ന് അവളുടെ മിസ്ട്രസ് വിവാഹിതയാവാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവളും എന്നെ അംഗീകരിക്കും, എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പോഷിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നെറീസയോടാണ്, നെറീസയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് പോഷിക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ പോഷ്യ നെറീസയോട് ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ നെറീസ? അപ്പോൾ നെറീസ പറയും, മാഡം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. സോ ബസാനിയോ പറയും, ബസാനിയെ ചോദിക്കുകയാണ് ഗ്രേഷ്യാനോട്, നീ ഇത് ശരിക്കും തന്നെയാണോ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതോ വെറുതെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണോ? അപ്പോൾ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയും, അല്ല, ഭഗവാന്റെ മേലാണിട്ട് പറയട്ടെ, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ടു ഹർ. സോ ബസാനിയോ പറയും, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സദ്യയിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കൂടി, നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാവുന്നതും കൂടി സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫീസ്റ്റ് നടത്താം. അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോറൻസോ ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻഫിഡൽ എന്നിവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെസിക്കീനെയാണ്. MCQ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. whom does the word infidel refer to? So infidel refers to Jessica and Venetian friend Salerio. ഈ 3 പേര് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. Okay, so let me just stop it here. I will come up with the next part in the next video.